علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ بڑھتے بڑھتے ہمارا یہ ماشاءاللہ اب 12واں ایپیسوڈ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، 12ویں شریف کی نسبت سے 12واں اور بڑا اسپیشل ایپیسوڈ بھی ہے۔ وہ کیوں ہے وہ کچھ دیر بعد آپ کو بتائیں گے۔ خاص اعلان ہے، آج ایک خاص چیز دکھانی ہے، ایک نہیں بلکہ 3 خاص چیزیں دکھانی ہیں، اور انشاءاللہ جی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے، حاضرین انشاءاللہ دیکھیں گے بھی، اور اللہ نے چاہا کچھ نہ کچھ اس سے برکتیں بھی لوٹیں گے۔ تو انشاءاللہ پروگرام میں آگے آپ دیکھیں گے۔ اور آج مقابلہ یوں بھی خاص ہے کہ 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان ہے۔ ان تینوں ٹیموں کے پاس آج آخری موقع ہوگا آگے بڑھنے کا، کیونکہ اس کے بعد 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہو جائیں گی اور ایک ٹیم یعنی 12ویں ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ گزارش کروں گا تینوں ٹیموں سے تشریف لائیں، اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ جی، راولا کوٹ کشمیر سے آنے والے بھی ہیں، آج شیخو پورا پنجاب سے آنے والے بھی ہیں، اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے بھی ٹیم آئی ہے۔ تینوں ٹیموں سے انشاءاللہ تعارف بھی لیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں گزشتہ کل جو مقابلہ ہوا 2 ٹیموں کے درمیان کیسا رہا، کون آگے گئے اور کون آج ہمارے ساتھ یہاں آ گئے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 15 ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، اور آج 11واں سلسلہ ہے۔ برد باری کسے کہتے ہیں؟ برد باری یہ جلد بازی کا الٹ ہے، صبر و تحمل کو برد باری کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر یہاں سے پھر کے جانے سے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گجرانوالا والے 4 نمبر سے آگے ہیں، اب راولا کوٹ والوں کو کچھ کرنا ہوگا اور زبردست کرنا ہوگا۔ کشتی نوح جنت سے نہیں آئی تھی، صحیح۔ ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے، صحیح۔ شب معراج رمضان کے پہلے عشرے میں آتی ہے، شب معراج رمضان کے پہلے عشرے میں آتی ہے، سورہ فاتحہ تیسرے پارے میں نہیں ہے، صحیح۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں۔ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ حسیب نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، مگر اب مدرسۃ المدینہ کے استاد صاحب کے اوپر سارا معاملہ ہے۔ اگر یہ 2 صحیح جواب بھی دے دیتے ہیں تو گجرانوالا والے جیت جائیں گے، اگر 5 غلط کر گئے تو مشکل ہو جائے گا۔ سر جناب، جنات کو آگ سے پیدا نہیں کیا گیا، صحیح۔ سب سے پہلے مردم شماری سیدنا فاروق اعظم نے کروائی، صحیح۔ حضرت صدیق اکبر کے والد ماجد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ صحیح۔ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ صحیح۔ احادیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ اللہ اکبر۔ جناب دیکھنا یہ ہے 4 صحیح جواب دے دیے ہیں، اس کا مطلب آج کا مقابلہ گجرانوالا والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ بڑا زبردست مقابلہ ہوا، مگر آخر کار گجرانوالا والے آگے بڑھ گئے ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش آگے تشریف لائیں، راولا کوٹ والے اچھی تیاری کر کے پھر آئیں۔ جناب راولا کوٹ والے پیچھے رہے اور گجرانوالا والے آگے چلے گئے، مگر آج راولا کوٹ بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، شیخو پورا بھی ہے، 3 ٹیمیں ہیں اور ایک ٹیم نے آگے جانا ہے۔ ناظرین آئیے تینوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ راولا کوٹ کے اسلام بھائی اپنا نام بتائیں اور کیا مصروفیات ہیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثاقب جمال ہے، والد صاحب کا نام جمال الدین ہے۔ میں جامعۃ المدینہ باغ آزاد کشمیر کا میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔
मेरी सिलेक्शन रावला कोट से हुई थी। माशाल्लाह, बाग से आए हैं सब। अगले इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसीब अत्तारी, वालिद साहब का नाम नसीर अहमद है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। जामिअतुल मदीना माल रोड का 6th ईयर का तालिब इल्म। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आकाश मतलूब वल्दियत मतलूब हुसैन, मेरी रावला कोट टीम से सिलेक्शन हुई है। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है और ज़ेर तलीम जामिअतुल मदीना फैज़ान पीर शाह गाज़ी जब्बी जातला में दर्जा सानिया का तलब इल्म हूँ। माशाल्लाह। चले जनाब, अब मेरी तरफ शेखुपुरा के इस्लामी भाई हैं बाईं तरफ, इनके नाम और इनके तारुफ हासिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल बासित अत्तारी बिन मोहम्मद अरशद है। मैं जामिअतुल मदीना में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन शेखपुरा में हुई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर कादरी बिन एजाज़ अहमद है और मैं जामिअतुल मदीना में 7वें दर्जे का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह शेखपुरा टीम से हुई। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी बिन मोहम्मद रज़ाक है और मैं जामिअतुल मदीना में दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ और शेखपुरा टीम से मेरी सिलेक्शन हुई। माशाल्लाह। इस्लामाबाद वाले इस्लामी भाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद बिलाल शाह है। वालिद मोहतरम का नाम सैयद मिस्कीन शाह। अल्हम्दुलिल्लाह करीम जामिअतुल मदीना फैज़ान सहाबा अलीपुर फराश में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरी इस्लामाबाद से ही सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजील अहमद अत्तारी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद अमीर है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। तंजीमी तौर पे शोभा मनी चैनल आम करें की ज़िम्मेदारी है और मेरी सिलेक्शन इस्लामाबाद से हुई है। माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उबैद रज़ा तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम वक़ार अहमद मदनी है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान गौसे आज़म हज़रो अटक में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और साथ में मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ाने की जिम्मेदारी है। चले जनाब, तीनों टीमों का तारुफ भी हो गया। आज बताते हैं आपको मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी इल्म नूर है, इश्क के बोल आखिर दुरुस्त क्या है, गुलदस्ता हदीस, किबला अव्वल, एक नजर इधर भी, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं नाजरीन, पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब, तीनों टीमों से अर्ज करूंगा, चूंकि अब 3 टीमें हैं तो सवाल 5-5 नहीं 3-3 होंगे। कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, क्योंकि जब सवाल कम होते हैं तो दोबारा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद तो बड़ी है कि तैयारी बहुत तगड़ी करके आए होंगे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बाज़ औक़ात याद होता है मगर जब सामने सवाल होता है तो जहन में नहीं आता, क्योंकि 25 सेकंड में ही जवाब देना है। रावला कोट वालों से सवाल है, क्या नमाज असर के बाद कुरान पाक पढ़ सकते हैं? देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज असर के बाद कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। अलबत्ता गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। गुरूब आफ्ताब और सुबह सूरज निकलने के बाद 22 मिनट बाद और जुमे दिन के बाद दोपहर के वक्त जो मकरूह वक्त होता है, इन औकात में कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई पढ़ेगा तो इसमें गुनाह भी नहीं होगा। जी हाँ, नमाज असर के बाद तिलावत कर सकते हैं, अलबत्ता सूरज डूबने से 20 मिनट पहले, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद और निस्फुन नहार शरई से लेकर जोहर का वक्त शुरू होने तक ये 3 औकात मकरूह हैं। यानी बेहतर ये है कि इस दौरान तिलावत कुरान नहीं करना चाहिए, बल्कि दीगर जिक्र व अस्कार करें। लेकिन अगर कोई कुरान पाक की तिलावत करता है तो भी जायज़ है, इसमें गुनाह नहीं होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेखुपुरा वालों की बारी है। अगर गलत जगह पार्किंग की और लोगों को तकलीफ हुई तो क्या ये भी हुकूक आम्मा तलफ करना कहलाएगा? इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर किसी ने गलत जगह पर और इससे लोगों को तकलीफ़ होती है तो ये भी हुकूक आमा
तलफ करना कहलाएगा। जी जनाब, हुकूक आम्मा तलफ करना कहलाएगा। आजकल जिसकी जिधर मर्जी पार्किंग करके चले जाते हैं, चाहे किसी की गाड़ी ब्लॉक हो जाए, किसी का दरवाजा ब्लॉक हो जाए, वो घर से ही ना निकल सके। ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्किंग करनी है तो ये देख कर कीजिए कि किसी को तकलीफ ना हो। जो पार्किंग की प्रॉपर जगह है वहां पार्किंग कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि इसकी वजह से भी हम गुनाहगार हों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टूटे हुए बर्तनों में खाना जायज है या नाजायज है? इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इल्म की शम्मा टूटे हुए बर्तनों में खाना जायज है या नाजायज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूटे हुए बर्तनों में खाना जायज़ है, अलबत्ता जिस तरफ से बर्तन टूटा हुआ है या दरार पड़ी हुई है उस तरफ से बर्तन को, उस तरफ से प्याले, मिसाल तौर पर प्याला, तो उस तरफ से उससे पानी पीना मकरूह है, और उसके अलावा दूसरी तरफ से इस्तेमाल करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। जी जनाब, गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जहां दरार पड़ गई है या टूटा हुआ है, क्रैक है, तो उस तरफ से नहीं खाएं, दूसरी तरफ से खाएं, क्योंकि उस तरफ से अगर खाएंगे या पिएंगे तो ये मकरूह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बदनिगाही आजकल बड़ी आम हो गई है, तो बताइए बदनिगाही से खुद को बचाने के लिए क्या तसव्वुर कायम किया जाए? ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बहुत ज्यादा बदनिगाही में लोग मुब्तला हैं। अगर बदनिगाही से बचना है तो क्या तसव्वुर कायम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा कहीं बदनिगाही करने को दिल करे तो उससे पहले ये तसव्वुर कर लेना कि मुझे भी कोई देख रहा है। हाय हाय, कितनी अहम बात फरमाई है। गौर कर लो कि जब तुम किसी गलत जगह को देख रहे हो, बदनिगाही कर रहे हो, तो कोई है जो तुम्हें देख रहा होता है। और यहाँ मुराद अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा खौफ नसीब फरमाए कि जब गुनाह का इरादा हो दिल से आवाज़ आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फरिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहना कैसा? शेखुपुरा वालों से सवाल है। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां कहना कुफ़र है। फ़रिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहने वाला शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। अगर उसने निकाह भी किया हुआ है तो निकाह भी टूट जाएगा, अब दोबारा नए सिरे से निकाह भी करना पड़ेगा और तौबा करके तजदीद ईमान भी करना पड़ेगा। फरिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहना खालिस कुफ्र है। ये कुछ मज़ाहिब में या कुछ लोगों का ये अकीदा है। मुसलमानों का ऐसा कोई अकीदा नहीं। अल्लाह पाक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। सूरह इखलास में अकीदा तौहीद को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर रही है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, इस्लामाबाद वालों से सवाल है। हमारे इंसानों के, मुसलमानों के मुफ्तियान किराम पर तो बहुत हम गौर करते हैं, क्या जिन्नों का भी कोई मुफ्ती है? और अगर कोई है तो वो किसको कहा जाता है? जिन्नात का मुफ्ती किसको कहा जाता है? ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर 7 सेकंड रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को मुफ्ती सकलैन यानी हज़रत उमर बिन मोहम्मद नसफ़ी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी, ये मुफ्ती सकलैन थे, यानी जिन्नात और इंसान दोनों ही उनसे फतवा लेते और मसाइल दरियाफ्त करते थे। याद रहे, कुछ लोगों का नाम सकलैन होता है। सकलैन के माना ये जमा है जिन्नात और इंसान की। सुभान अल्लाह। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो यूँ समझिए कि हाँ, ये यानी दोनों की तस्निया, दोनों मिला लें तो दोनों को मुरक्कब कह लें, दोनों जब मिल जाते हैं तो ये सकलैन कहलाते हैं। और सुभान अल्लाह, नबी पाक सकलैन के भी आका हैं, जिन्नात के भी आका हैं, इंसान के भी आका हैं। सुभान अल्लाह, इसीलिए गौसे आज़म को गौसुस सकलैन भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, मेरे गौस के सुभान अल्लाह जिन्नात भी मुरीद थे, इंसान भी मुरीद थे और फैज़ान जारी था। जवाब दुरुस्त दे दिया है, बल्कि जवाब अब्दुल हबीब ने दुरुस्त दिया है। हाँ, इनसे गलती हो गई है और इनका जवाब गलत है। 2 नंबर इनके नहीं मिलेंगे इनको। अच्छा जनाब, अब रावला कोट वालों से एक ऐसा सवाल है कि जिसमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के कितने रिसाले मौजूद हैं? 12, 10 या 8? नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के कितने रसाइल मौजूद हैं? 12, 10 या 8? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں 12 رسالے 12 رسالے موجود ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 7ویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. 7ویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ 60 صورتیں، 65 صورتیں یا 62 صورتیں؟ حافظ قرآن ہوں گے تو شاید ان کے لیے آسان ہوگا. 7ویں منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ حافظ بھی وہ جو منزل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو. 60، 65 یا 62؟ جی جلدی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری منزل میں 65 صورتیں ہیں. 65 صورتیں ہیں. کمال کر دیا، جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والے بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 10 رمضان، 5 شعبان یا 10 شعبان المعظم؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ 10 رمضان، 5 شعبان یا 10 شعبان؟ 4 سنہ ہجری تو تھا لیکن تاریخ بتانی ہے. پہلا آپشن کون سا دیا؟ 10 رمضان، 5 شعبان یا 4 شعبان؟ 10 سیکنڈ رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان کو. 5 شعبان المعظم، 4 سنہ ہجری. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ ہمارے پاس سے تو ختم ہوا، اب باری حاضرین کی ہے. دیکھیں جناب ہمارے کیا شفیق بھائی سوال لائے ہیں اور آپ کو کیا تحائف دیتے ہیں. جی حاضرین سے سوال. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام الخیر فاطمہ. جی ام الخیر تو ٹھیک ہے، ام الخیر سلمہ یہ درست جواب ہے تو مان لیں؟ مان لے، چلیں مان لیتے ہیں. چلیں آج ویسے بھی ذہنی آزمائش اسپیشل ہے تو اسپیشلی مان لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کو گفتگو کے آداب کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. پہلا سیگمنٹ ختم ہوا اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. 6 نمبر شیخو پورا، 4 اسلام آباد اور 6 راولہ کوٹ. اگلا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا راولہ کوٹ کے اسلامی بھائیوں سے شعر سنیں گے. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہو، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جناب شیخو پورا والوں سوال ہے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. جواب درست دے دیا ہے. آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. جناب اسلام آباد والوں سوال ہے،
मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। अब जरा अब इस शेर को जरा समझिएगा। नबी पाक तो हमारे मसीहा हैं, उनके दर से इलाज होता है, और मैं बीमार गम हूं, अगर आका के दर से दूर हो गया तो फिर बचना कैसे है। फरमाते मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मर ही जाऊं मैं इस दर से जाऊं दो कदम, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार हम कुर्बे मसीहा छोड़ कर। जनाब रावला कोट वालों सवाल है, कौफ से, मोटी कौफ जो है दो नुक्ते वाली, उससे शुरू होने वाले आला हज़रत के कितने कलाम हैं जो शुरू होते हैं। जगमगाया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ से एक शेर शुरू होता है, एक कलाम शुरू होता है। एक कलाम। कौन सा? काफिले ने सूए तैबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफिले ने सोए तैबा कमर आराई की, मुश्किल आसान मेरी इलाही तन्हाई की। मुश्किल आसान इलाही मेरी तन्हाई की। अल्लाह वो दिन लाए कि काफिला फिर जो है वो सूए तैबा कमर आराई करे, फिर काफिला तैयार हो और मदीने रवानगी हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अबू बकर भाई भी हैं, अब्दुल बासित भाई भी हैं, शाहजेब भाई भी हैं शेखुपुरा से। बताइए या से शुरू होने वाले कलामों की तादाद। देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए। या से 9 कलाम शुरू होते हैं। जनाब कोई एक कलाम बताइए। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब परे मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। हा से शुरू होने वाले कलाम आला हजरत के दीवान हदाई के बख्शिश में हा नहीं है, हा है, हाथी वाली हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ से हदायत के बख्शिश में आला हज़रत के 3 कलाम हैं। जी कोई एक शेर भी सुना दें। है कलाम में इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरा नूर फ़ज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरा नूर फ़ज़ा की कसम, कसम शब तार में राज ये था, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जनाब
اب شعر وہ ہوگا جو اسکرین پر کچھ دکھایا جائے گا اور اس سے شعر پہنچنا ہے. بتائیے راولا کوٹ والوں کے لیے شعر کون سا ہے؟ لفظ دکھایا جائے گا اور اس سے آپ نے شعر پر پہنچنا ہے. یہ پہلی لائن میں بیچ پہ یہ لفظ آتا ہے. اب آپ دوسری لائن کا شروع کا لفظ بھی پوچھ سکتے ہیں, درمیان کا بھی پوچھ سکتے ہیں, آخری بھی پوچھ سکتے ہیں. جی اللہ. دوسری لائن کا پہلا لفظ میں. جی بے بھی ہے. اب اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے تو آپ آخری یا درمیان کا لفظ بھی پوچھ سکتے ہیں. غلطی مت کیجیے گا, جلدی کیجیے. درمیان والا ایک اور لفظ بھی ان. اللہ اکبر. بے بھی ہے, میں بھی ہے, ان کی بھی ہے. 12 سیکنڈ ہیں. دوبارہ دکھائیے اسکرین کو. کچھ مشکل کیا ہے ہماری مجلس نے. وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے. کون کہتا ہے دلے بے مدعا ہے خوب چیز, میں تو کوڑی کو نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے شیخو پورا والوں کی. دکھائیے وہ شعر کون سا ہے. کی. اللہ اکبر. دوسری لائن کا پہلا, درمیانی یا آخری لفظ آپ اوپن کروا سکتے ہیں. دوسری لائن کا پہلا وہ کی ہے اور وہ ہے. کنفرم نہ ہو تو ایک اور اشارہ بھی لیں تاکہ کچھ نہ کچھ نمبر ضرور ملیں. درمیان والا لفظ بھی کھول دیا جائے جناب. کون, وہ اور کون آ چکا ہے. آپ صحیح جواب دیں گے تو ایک نمبر پھر بھی حاصل کر لیں گے. اسکرین دکھائی جائے. جلدی کیجئے. اللہ, بڑا مشہور شعر ہے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. غلطی ان سے بھی ہو گئی ہے جناب. باری ہے اسلام آباد والوں کی. جناب دونوں ٹیموں سے تو غلطیاں ہوئی ہیں. کیا اسلام آباد والے آگے بڑھ جائیں گے؟ دکھائیے جناب اسکرین پر کیا شعر آیا ہے. میں دوسری لائن کا کون سا لفظ کھلوانا چاہیں گے؟ پہلا لفظ اللہ. کے, میں یا کے. جناب درمیان کا لفظ کھلوانا چاہیں گے, آخر کا لفظ, یا جواب دیں گے؟ جلدی کیجئے. درمیان والا کھول. درمیان کا ایک اور لفظ کھول دیں جناب. خوشی. اب تو جواب بنتا ہے. جناب 5 سیکنڈ رہ گئے. غلطی ہو گئی ہے جناب. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. غلطی ہو گئی ہے جناب, کوئی نمبر نہیں لے سکے. دکھائی جائیں گے محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائیں
محشر میں شان محبوبی دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب بھی کمال کرتے ہیں. یہ کلام تو اتنا شاندار ہے, قیامت کا جو نقشہ آپ نے کھینچا. چلو اسی کلام کے کچھ اشعار ہم حاضرین سے پوچھتے ہیں. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے. جناب محمد بلال رضا ترابی, ماشاءاللہ, کھارا درس کراچی. ماشاءاللہ. مقام و فاصلوں پر کام مختلف ہوں گے, وہ دن ظہور کا آفت میں مبتلا ہوگا. نہیں نہیں نہیں, آپ نے مکس کر دیے, 2-3 شعر مکس کر دیے. میں نے اشارہ بھی دیا آپ کو. جی, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہو. کیا بات ہے. آپ ذرا سمجھیے اس شعر کی خوبصورتی کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کیا فرما رہے ہوں گے؟ قیامت کا دن ہوگا, پیارے آقا حوض کوثر پر جام بھی پلا رہے ہوں گے, پل صراط سے اپنے غلاموں کو پار بھی لگا رہے ہوں گے, میزان عمل پر ان کے پلڑے بھی بھاری کر رہے ہوں گے. یہ اتنے دور دور مقام, اتنے مختلف کام, یہ کیسے ہوگا؟ اعلیٰ مولانا حسن رضا صاحب کہتے ہیں مقام فاصلوں پر اور کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا. محشر کے دن جو ہے میرے آقا کا جو کمال ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. جناب جواب درست دیا, انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہفتے کے روز مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں بعد نماز عشاء, تو ملفوظات امیر اہل سنت 576 صفحات پر مشتمل 25 مدنی مذاکروں کا تحریری گلدستہ. ارے واہ, یہ تو ملفوظات امیر اہل سنت. اگر آپ نے مدنی مذاکرہ مس کر دیا ہے تو یہ کتاب حاصل کیجئے, اس میں بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اس سوغات کے ساتھ ساتھ سوغات مدینہ بھی. کیا بات, انشاءاللہ. کیا بات. چلیں جناب, مدینے کی بات ہوئی ہے, کوئی ایسا شعر پوچھیں. میں اسی کلام کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, آئے ہائے ہائے, بچے کو ماں کیسے تلاش کرتی ہے؟ آئے ہائے, سنو نبی پاک کا حال کیسا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا. خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے نا, آقا تلاش اپنے امتیوں کو کر کر کے انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. جواب درست دے دیا انشاءاللہ عز و جل. ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مدنی گلدستہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفے میں دی جا رہی ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں, یہ میری فیوریٹ بک ہے, ون آف مائی فیوریٹ بک. کمال کی کتاب ہے, آپ جتنی بار پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. الحمدللہ میں نے کئی بار اس کتاب کا مطالعہ کیا اور کئی بیانات کیے ہیں. مبلغین کے لیے بھی خزانہ ہے. نبی پاک کی سیرت تو بچے بچے کو پتہ ہونی چاہیے. تو سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے, مفتی صاحب کا یہ ہم پر احسان ہے. ون آف دا بیوٹیفل بک. یقین کریں عشق کے عالم میں پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بہت پیاری کتاب ہے, اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں یا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اسی کلام کا مقطع آئے ہائے سارا محشر کا نقشہ کھینچ کر مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. سنو کیا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محسن اتاری کراچی. ماشاءاللہ. جی, میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. بھکاری ایسے دربار کا ہونا, حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی, صحابہ کرام کی بات کر لیتے ہیں. 100 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کرامات پر مشتمل مدنی گلدستہ جس کا نام ہے کرامات صحابہ کرام. یہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے.
یہ بھی ان کو تحفہ میں دی جا رہی ہے. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. चले जनाब हमें तर्ज में भी ये शेर सुना दें. अब इसके बाद वो तबरुकात इंशाल्लाह इतनी देर में जब ये अशार सुनेंगे तो मंच पर इंशाल्लाह उन तबरुकात की ज़ियारत भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह. जी. अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा फासलों पर काम मुख्तलिफ इतने, मकाम फासलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़ुहूर कमाले हुज़ूर का ज़ुहूर कमाले हुज़ूर का होगा. मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से. हसन फ़कीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फ़कीर का जन्नत में बिस्तरा होगा. सुभान अल्लाह. खुशखबरी. सुभान अल्लाह. अब्दुल हबीब भाई जी हम आ जाएं. सैयद साहब कुछ लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों ना उस तबरुक का जो इस्तकबाल है वो हम इंशाल्लाह कुछ नारों से करेंगे. हाँ, खड़े सुभान अल्लाह. तमाम इस्लामी भाई खड़े हो जाएं. सुभान अल्लाह. खड़े हो जाएं इंशाल्लाह. वो तबरुक क्या है इंशाल्लाह वो आएगा. पहले नारे, आपने मेरे जो नारे हैं उसका जवाब देना है गौसे पाक, ठीक है, क्योंकि ये गौसे पाक से निस्बत रखने वाला तबरुक है पीरे पीरा गौसे पाक, है पीरे पीरा गौसे पाक, है मीरे मीरा गौसे पाक, महबूबे सुबहा गौसे पाक, वलियों के सुल्तान गौसे पाक, महबूबे यज़दा गौसे पाक, सुल्ताने ज़ीशान गौसे पाक, मुश्किल हो आसान गौसे पाक, मुश्किल हो आसान गौसे पाक, राहत का सामान गौसे पाक, बन जाओ मेहमान गौसे पाक. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा, सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदा. मैं पहले नाजरीन को तारुफ करवा देता हूँ. यानी ये वो चादर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार गौसे पाक की बारगाह में जब 11वीं शरीफ में जाने की सादत मिली तो ये चादर गौस पाक के दरबार पर यानी रोज़े पर बिछाई भी गई उनके मज़ार पर, और उसके बाद हमें फिर अता भी की गई. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो कुछ लोग चादरें लेकर जाते हैं लेकिन नॉर्मली वहाँ से वापस लाना इतना आसान नहीं होता. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पर ये मेहरबानी की गई कि हमें ये चादर, हमने यही नीयत की थी और जिनसे चादर मिली थी उनसे भी नीयत करवा ली थी और वहाँ से भी हमें ये वापस तोहफे में मिल गई. तो बहरहाल ये चादर जो है वो गौसे पाक के दरबार से मस हुई हुई बगदाद मुअल्ला की चादर है. तो इंशाल्लाह मनकबत भी चलती रहेगी. और पहले हमारी जो टीमें हैं वो तबरुक हासिल कर लें इंशाल्लाह, फिर ये देखें बिल्कुल अदब के साथ, ठीक है. इंशाल्लाह ये आप सबके सरों से इंशाल्लाह होती हुई वापस आ जाएगी इंशाल्लाह.
جی آپ سب بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں گے, آپ کے سروں کے اوپر سے اس کو گزاریں گے, آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں, تبرک لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ واپس یہاں پر آ جائے گی. تو عبدالخلیل بھائی سے گزارش ہے کہ منقبت بھی پڑھتے رہیں, اور انشاءاللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق اچھا. اب یہ تبرک کی زیارت تو آپ نے کر لی ہے, اب اسٹیج پر دو اور بھی بڑے خوبصورت تبرک ہیں. بغداد کا ساقی ہو, اب اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میخانہ, یہ تو سنا ہے نا. تو آج مدینے کے ساقی کے در سے بھی کچھ آیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مسجد نبوی شریف میں جو کولر لگے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, یہ ہم نے باقاعدہ وہاں کی اجازت سے یہ ہمیں الحمدللہ ملے ہیں, اور یہ 2 کولرز ہیں مسجد نبوی شریف کے. سبحان اللہ. اللہ مسجد نبوی شریف مکہ مدینے آپ کو جانا بھی نصیب کرے. تو یہ ماشاءاللہ وہاں جی یہ باقاعدہ قانونی طور پہ وہاں ایک طریقہ ہوتا ہے, اس سے پرچیز کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہمیں الحمدللہ یہ 2 کولر بھی ہمارے اسلام میں بھیجے. بیٹھ جائیں, سارے اسلام میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. چلیں, تو اب یہ آپ تبرکات دیکھ رہے ہیں جو آج ہمارے منچ پر موجود ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی کو دے بھی دیں. سبحان اللہ. اب کس کس کو چاہیے؟ سبحان اللہ, کیا بات. حاضرین بھی ہیں, ناظرین بھی ہیں, اب بتا بھی دیں کس کو دیں گے. اچھا دیکھیں, اس میں پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. بیٹھ جائیں, سارے اسلام میں بیٹھ جائیں, سارے اسلام میں بیٹھ جائیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو نا یہ اعلان جو کر رہے ہیں نا, یہ غوث پاک کی چادر کے نیچے آئیں, ہم چادر کو اوپر اٹھائیں, اور پھر آپ اس کا اعلان کریں کہ یہ کس کو دینی. چلیں جناب, یہ جو چادر ہے نا غوث پاک کی ماشاءاللہ, یہ چادر ہم دیکھیں, پہلے میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں, یہ ہم کوئی کاروبار نہیں کر رہے. ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذہنی آزمائش جو سلسلہ ہے آپ کے سامنے ہے, کروڑوں ناظرین الحمدللہ دیکھتے ہیں, علم دین سیکھتے ہیں. کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ذہنی آزمائش دیکھ کر ان کے ماں باپ نے جامعۃ المدینہ میں انہیں داخل کرایا. ذہنی آزمائش دیکھ کر انہوں نے بچوں کو عالم دین بنانے کا انہیں جذبہ ملا, یعنی علم دین پھیلانے کا یہ ذریعہ ہے. تو میری شروع سے ہی خواہش رہی ہے کہ جب ہم ذہنی آزمائش سلسلہ کیا کریں تو ہمارے مدنی چینل پر, ہماری دعوت اسلامی پر اس سلسلے کی وجہ سے مالی بوجھ نہ پڑے. ہم چاہتے تو اس میں بہت آسان ہے, ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ لے لیتے, کسی کمپنی سے بات کرتے, اس کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے, ہمارا یہ سلسلہ سارا فری ہو جاتا. لیکن اب وہ نہیں کرتے. تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں, یہ تحفے کے طور پر ہم اس اسلامی بھائی کو دے دیں گے کہ جو ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں اور اللہ کی رضا کے لیے دعوت اسلامی کو وہ ڈونیشن دے گا, کیونکہ خرچہ تو پہلے ہو چکا ہے, اسٹیج بنا ہے, آڈیشن ہوئے ہیں, ٹیمیں روانہ ہوں گی. تو 12 لاکھ روپے ہم جو اسلامی بھائی ہمیں انشاءاللہ اس نیکی کے کام کے لیے دعوت اسلامی کو دیں گے, تو انشاءاللہ ہم یہ چادر انہیں تحفے میں پیش کریں گے. اور یہ دونوں کولرز جو ہیں 5-5 لاکھ روپے جو ہمیں اس کام کے لیے دیں گے, دعوت اسلامی کے لیے, مدنی چینل کے تمام سلسلوں کی نیت سے دیں گے, کیونکہ یہ اس سلسلے پہ تو خرچ ہو چکا یا ہو رہا ہوگا. تو یہ پیسے بھی ہم میں سے کسی کی جیب میں نہیں آئیں گے, دعوت اسلامی کو جائیں گے, مدنی چینل کو جائیں گے, کروڑوں ناظرین تک علم دین پہنچانے میں صرف ہوں گے. وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا, اور انشاءاللہ ہم تحفتاً آپ کو یہ بھی پیش کر دیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ اجازت ہے, حاضرین کو بھی اجازت ہے, آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہماری لالچ ایک ہی ہے کہ ہماری دعوت اسلامی جو بہت سارے دینی کام کر رہی ہے, ذہنی آزمائش کے ذریعے جو خرچ ہو رہا ہے وہ خرچ ہم اسپانسر کروا لیں, تاکہ دعوت اسلامی یہ اخراجات کسی اور دینی کام پر بھی کر سکے. تو مجھے امید ہے کہ عاشقان غوث پاک, عاشقان مدینہ ہمارے ساتھ پہلے بھی تعاون کرتے رہیں, اب بھی کریں گے, اور اللہ کرے کہ یہ غوث پاک کا فیضان آپ تک پہنچ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کو فولڈ کر کے اچھے طریقے سے پیک کر لیں. جی ناظرین, امید ہے کہ زیارت کر کے دل خوش باغ باغ ہو گیا ہوگا. اللہ پاک بغداد معلیٰ جا کر بھی روضے غوث پاک کی زیارت نصیب فرمائے. مدینہ منورہ جا کر, مسجد نبوی میں جا کر انشاءاللہ آب زمزم ایسے کولروں سے پینا بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کال دیجئے گا سلسلے میں جناب. میرا نام محمد حسان اختاری ہے. جو آپ نے اپنے نام والا پین گفٹ میں دیا تھا, مجھے بھی وہ پین چاہیے, اور مدینے کی دعا فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیر. اچھا, میرے نام والا پین آپ کو چاہیے, کیا بات ہے. آپ کے لیے تو آپ کے نام والا پین بنوائیں گے نا, کیا بات ہے جناب. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, علم کی شمع لیے پھر جناب 10 نمبر ہیں شیخو پورا, 8 نمبر اسلام آباد کے, 10 نمبر راولہ کوٹ کے. اگلا سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ, آخر درست کیا ہے. جی جناب, راولہ کوٹ کے اسلامی بھائی
سے ہم جناب سوال کریں گے، کیا ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں. قرآن کریم میں بہت سی جگہ اللہ عز و جل نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس میں حرف ندا یا کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا. جناب آپ نے اگلا جواب بھی دے دیا ہے، لیکن بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو الفاظ و القاب کے ساتھ دور سے پکارنا بالکل جائز ہے. یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب حدیث مبارک میں اس کی کیا دلیل آئی ہے؟ شمالیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخلے کی صورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے اور جو بچے اور غلام گلیوں میں متفرق یہ نعرہ لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جناب یہ طریقہ تو صحابہ کا بھی رہا، یہ طریقہ اہل مدینہ کا بھی رہا. بالکل پکار سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب یہ بتائیے، ندائے یا رسول اللہ، کیا یہ قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے؟ اسلام آباد والوں سے سوال ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہمارے آپ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حرف ندا کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے، جیسا کہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. ان تمام کلمات میں اللہ پاک نے آقا حضور علیہ السلام کو حرف ندا یا کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جناب اس کا ثبوت تو قرآن میں بھی موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب آئیے قبلہ مفتی قاسم صاحب کے پاس چلتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ پیارے مفتی صاحب چلیں، یا سے پکارنا صحابہ کرام سے انہوں نے بتایا کہ وہ نبی پاک کی موجودگی میں مدینے کے بچے بھی اہل مدینہ پکارتے تھے، صحابہ پکارتے تھے. اب ایک سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو اب ظاہری طور پہ پردہ فرما لیا ہے نا، تو پردہ فرمانے کے بعد بھی یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ذرا وضاحت فرمائیے اور بتائیے آخر درست کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اولیاء کرام کو ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر پکارا جائے تو یا کہا جائے یا نہ کہا جائے. بنیادی طور پہ سوال یہ ہوا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کے ساتھ نہ پکارتا ہو. ہر نمازی نماز کے اندر التحیات میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. تو یہ جو نماز کے اندر ہر مسلمان پکارتا ہے وہ کس سے پکار رہا ہے؟ وہ یہ یا ہی سے تو پکار رہا ہے. یہ جو ایھا ہے یہ اصل میں یا ہی ہے، یہ یا ایھا ہے، لیکن وہ ایک عربی نحوی اعتبار سے اس میں وہ ہے، تو یہ یا ہی ہے اصل میں. یہ تو عربی جاننے والا سمجھتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کے، یعنی سارے صحابہ یا ایھا النبی یعنی ایھا النبی کہتے ہیں، سارے مجتہد، سارے مفسر، سارے محدث، سارے فقہا، سارے صوفیہ، سارے اولیاء، سارے مسلمان یہی کہتے آئے ہیں. اب اتنے کے بعد اب کون سی دلیل چاہیے کہ نہیں بھی ہمیں کوئی نئی دلیل چاہیے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں. دوسری بات، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ایک نابینا صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ میں نابینا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کا نور عطا کر دے. حدیث میں تھوڑی سی تفصیل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک دعا سکھائی. اس دعا میں کیا تھا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد
انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہادہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ. یہ پوری دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، نماز کے بعد یہ دعا مانگو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے. یہ کہہ کے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے یا محمد، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. ٹھیک ہے. اور علماء نے بعد میں فرمایا کہ چونکہ قرآن میں فرما دیا گیا ہے کہ نام کے ساتھ ندا نہ کی جائے، تو لہذا یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہہ لیں، کوئی اور لقب استعمال کریں. اب یہ ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور حدیث کی 20 کتابوں میں یہ حدیث موجود، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، اور اس کے بعد یہ پھر بعد میں صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے. یہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے. تو گویا یہ تو حدیث کے اندر ہی آ گیا کہ یا کے ساتھ پکارا جائے. اچھا، تیسری بات، حسن حسین دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگل میں ہو اور وہ راستہ بھول جائے یا اس کا جانور گم ہو جائے، اسے مدد کی ضرورت ہو، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَقُلْ اَعِینُونِی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. نظر کوئی نہیں آ رہا، لیکن فرمایا کہ پکارو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اور اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھ کر یہ فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے نہایت مفید پایا. محدثین نے فرمایا ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے مفید پایا. تیسری بات. چوتھی بات بھی عرض کر دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے. ٹھیک ہے. سنہری جالیوں پہ وہاں پر آپ کو کوئی کہے یا نہ کہے تب بھی آپ سلام کرتے ہیں، اور ورنہ جو وہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام ہینا، وہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہاں سلام کہیں، تو کیا کہنا ہے؟ وہاں یہی تو کہنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یہ دنیا میں آج تک جتنے حاجی ہوئے اور جتنے عمرہ کرنے والے ہوئے اور جتنے مدینے کی حاضری دینے والے ہوئے، یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سلامی تو کہہ رہے ہیں اور یا کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب. امید ہے یا رسول اللہ. پہلے تو ایسا کرتے مل کے دل سے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. ملد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 12 نمبر شیخو پورا، 10 نمبر اسلام آباد، 12 نمبر ہی راولہ کوٹ کے ہیں. بہت خوبصورت سیگمنٹ اگلا جس میں میرے آقا کی پیاری پیاری باتیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے گلدستہ حدیث. لو مدینے کے پھول لایا ہوں، لو مدینے کے پھول لایا ہوں، لو مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں.
रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब अब चलते हैं हम सवालात की तरफ, और इस सवाल में हमें तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ बता दी जाती है, तो रेफरेंस बता दिया जाता है, या अरबी मतन बताया जाता है, या उर्दू में हदीस बताई जाती है, और बाकी दो चीज़ें हमें कंप्लीट करनी होती हैं। रावला कोट वालों से क्या सवाल है, आइए देखते हैं। जनाब मन कअदा इला क़ैनतिन यस्तमिउ मिनहा सब्बल्लाहु फी उदनैहि आनिका यौमल क़ियामह। जनाब बताइए इसका तर्जमा क्या है और ये हदीस कहाँ पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो किसी गाने वाले के साथ बैठे अगर उसका गाना कान लगाकर ध्यान के साथ सुनेगा, और बरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके कान में सीसा उंडेलेगा यानी डालेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी इसका अब रेफरेंस दीजिए। जामिया सगीर सफ़ा 557 हदीस नंबर 9326। नहीं जनाब, इसमें आपसे गलती हो गई है। ये इब्न असाकिर की हदीस है और हदीस नंबर 10,884 है। आपने तर्जमा सही बता दिया है, इसलिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नाज़रीन इस हदीस से ज़रा सबक लीजिएगा। नबी पाक ने फरमाया जो गाने वाली के पास बैठे कान लगाकर ध्यान से सुने तो अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेलेगा। हमारे कान में हम एयरबड इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, हैं वैसे डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन चलें कान में कोई भी चीज़ डाले तो दर्द होता है, डर लगता है जोर से ना लग जाए, इतने नाजुक है मेरे और आपके कान। और अगर पिघला हुआ सीसा, अल्लाह अकबर, है लावा जिसको कहते हैं, कितना गर्म, सोच भी नहीं सकते हम कैसे कानों में बर्दाश्त करेंगे। तो ना सुने ये हराम चीज़ें, अपने कानों को हराम से बचाएं। 1 नंबर दिया जाएगा। शेखुपुरा वालों को बताइए कौन सी हदीस कंप्लीट करनी है। जनाब तर्जमा दिया गया है, अरबी मतन भी सुनाना है, रेफरेंस भी देना है। जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो रुखसत होने वाले शख्स की तरह ये गुमान रख कर नमाज पढ़े कि अब कभी दोबारा नमाज नहीं पढ़ सकेगा, यानी ये आखिरी नमाज है, इस तरह पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया सगीर सफ़ा नंबर 50 हदीस नंबर 716। हदीस क्या है, अरबी में सुनाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम फलयुसल्ली सलात मुवद्दिइन सलात मन ला यज़ुन्नु अन्नहु यरजिउ इलैहि अबदा। इलैहा अबदा, इलैहा अबदा। जनाब नबी पाक ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो रुखसत होने वाले शख्स की तरह ये गुमान रखकर नमाज पढ़े कि अब कभी दोबारा नमाज नहीं पढ़ सकेगा। इस हदीस की शरह ये है, यानी जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो चाहिए कि वो अल्लाह पाक की तरफ मुकम्मल तवज्जो करे और अल्लाह पाक के अलावा सबको छोड़ दे। फिर अलविदाई नमाज की वजाहत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाई कि वो ये गुमान करे कि इस नमाज के बाद कभी नमाज ना पढ़ सकेगा। बस जब ये चीज़ उसके जहन में होगी तो उसे ध्यान बटाने वाली चीज़ों से ताल्लुक तोड़ने पर और उस खुशू पर उभारेगी जो नमाज की रूह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब शेखुपुरा वालों ने। इस्लामाबाद वालों को बताइए कौन सी हदीस बतानी है। जनाब रेफरेंस बता दिया गया है। अब ये हदीस अरबी में भी सुनानी है और तर्जमे में भी सुनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नियतुल हसनतु तुदखिलु साहिबहल जन्नह। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। सुभान अल्लाह, अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। एक और हदीस पाक में है सच्ची नीयत अर्श पर मुअल्लक रहती है। जब बंदा सच्ची नीयत कर लेता है तो अर्श हरकत में आ जाता है और उस बंदे की मगफिरत कर दी जाती है। नाज़रीन नीयतों को अच्छा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी के माहौल में अमीर अहले सुन्नत की बरकत से अच्छी नीयतों के बारे में बार बार जहन दिया जाता है। अल्लाह मुझे और आपको हर नेक और जायज़ काम से पहले अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस्लामाबाद वालों को नंबर की बड़ी जरूरत थी जनाब, नंबर ले लिए इस्लामाबाद वालों ने। अब मुकाबले में कुछ फर्क आया है। 12 इस्लामाबाद, 13 रावलाकोट और 14 नंबर है शेखुपुरा के। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, मगर एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम मुबशिर अतारी है, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको हदीस मुबारक
वाक़या सुनाऊंगा जिससे लोगों का शुक्र अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, ये कॉल भी पूरी हुई। आइए जरा देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। शेखुपुरा के 14 नंबर हैं, इस्लामाबाद के 12 हैं, रावलाकोट के 13 हैं। अगला सेगमेंट मुसलमानों का किबला अव्वल। आइए शुरू करते हैं। सेगमेंट का नाम है किबला अव्वल। जनाब, बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल के बारे में सवाल होगा। दीवारे बुराक के बारे में कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवार बुराक मस्जिद अक्सा के जुनूब मगरब में वाक़या है। इसकी बुलंदी 27 मीटर और इसकी लंबाई 47 मीटर है। एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज के दिन इसके साथ सवारी बांधी थी, इसलिए इसे दीवार बुराक कहते हैं। क्या बात है। दीवार बुराक की वो दीवार भी दिखाई हमारे मजलिस ने। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद वीडियो भी दिखाएंगे। एक यादगार के तौर पर खूंटा भी लगाया गया। हो सकता है ये वो खूंटा तो ना हो, लेकिन ये कुंडी, ये खूंटा याद दिलाता है कि नबी पाक जब मेराज की रात यहाँ पहुंचे थे तो अपनी सवारी को यहाँ बांधा था। इसकी लंबाई 47 मीटर है और बुलंदी 17 मीटर है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। शेखुपुरा वालों से सवाल है, मस्जिद अक्सा की तरफ किन किन उलमाए किराम ने तलब इल्म के लिए सफर इख्तियार किया? जगमगाया है ज़हनी आज़माइश, देखो फिर से आया है इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश, देखो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान बादशाहों ने मस्जिद अक्सा की तामीर और तरक्की के साथ साथ इसमें तालीम व ताल्लुम का सिलसिला भी जारी रखा और इसमें तलबा के लिए मदरसे, दरसगाहें और कमरे वगैरह भी तामीर करवाए। और जिनमें से मशहूर मदारिस जामिया तुलूनिया, मदरसा अब्बासिया, मदरसा बासतिया वगैरह शामिल हैं। और इनकी तरफ बहुत सारे इस्लाम के ने सफ़र इख्तियार फरमाया, जिनमें से हज़रत सहाबी रसूल हज़रत सैयदना शद्दाद बिन औसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उबादा बिन सामिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। इनकी वफ़ात भी फिर वहीं हुई। और फ़िक़्ह शाफ़ई के बानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह और सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी मस्जिद की तरफ इख्तियार फरमाया। माशाअल्लाह, क्या बात है। बड़े बड़े असलाफ ने, सहाबाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने, आइम्माए किराम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र इख्तियार किया इल्म दीन सीखने के लिए। और 2 सहाबा के मज़ारात भी वहाँ मौजूद हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। इस्लामाबाद वालों से सवाल है, कुरान मजीद में अल्लज़ी बारकना हौलहू यानी तर्जमा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, इससे क्या मुराद है? जगमगाया है ज़हनी आज़माइश, देखो फिर से आया है इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश, देखो फिर से आया है इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो आपने तर्जुमा इरशाद फरमाया कि उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, इसके इर्द गिर्द बरकतें रखने से मुराद यह है कि उसके इर्द गिर्द हमने दीनी और दुनियावी दोनों बरकतें रखी। दीनी बरकतें यह कि अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत गाह भी थी, उनका इबादत का किबला भी थी, और ये सरज़मीन पाक जो है वही उतरने की जगह भी है। और दुनियावी बरकतें ये है कि ये इसमें इस जगह पर नहरों और दरख्तों की कसरत है, और इसी तरह नहरों दरख्तों की कसरत है, और इसी तरह यहाँ पे फलों और मेवों की वजह से ऐश और राहत का मकाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये दीनी बरकतें ये हैं कि ये सरजमीन पाक वही उतरने की जगह है, अंबिया किराम की इबादत गाह और उनकी क़यामगाह बनी, उनकी इबादत का किबला थी। सुभान अल्लाह। बहुत सारी बरकतें मस्जिद अक्सा के बराबर अतराफ़ में हैं। अल्लाह हमें भी वो बरकतें लेना नसीब फरमाए, किबला अव्वल को मुकम्मल आज़ादी अता फरमाए, हमारा जाना आना भी मुसलमानों का आसान रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए चलते हैं बैतुल मुक़द्दस की मुक़द्दस वादियों में और जाकर वहाँ के कुछ मनाजिर देखते हैं। इस वक्त हम मस्जिद अल-अक्सा के कुर्ब में मस्जिद बुराक में मौजूद हैं। मस्जिद बुराक वो जगह है कि जहाँ पर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक जो जन्नत से आपकी सवारी के लिए शब मेराज को लाया गया था,
وہ براق یہاں پر باندھا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے یہاں مسجد اقصی تشریف لائے تو آپ مسجد اقصی کی غربی جانب سے، اور یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا تھا، اور یہ نشانی کے طور پر کھونٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر، تاکہ زیارت کرنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ براق یہاں باندھا گیا تھا۔ براق کے نقشے سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے راستے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب آئیے اب وقت ہوا ہے اپنے اپنے نیک اعمال کا جائزہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعمال کا جائزہ بہت ضروری ہے، پتہ تو چلے کہ دن کیسے گزرا، غلطیاں ہوئیں تو اب آئندہ نہ ہوں، اور ماشاءاللہ اس نیک اعمال کے جائزے کی برکت سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا کچھ تھا جو میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا۔ نیک اعمال کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آپ موبائل پہ اپنے 72 جو اسلامی بھائی ہیں ان 72 نیک اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں، ایک بکلیٹ بھی موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اپنے نیک اعمال کا جائزہ کر لیں، جن کے پاس اپلیکیشن ہے وہ اپنے موبائل میں بھی اپلیکیشن نکال لیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے موبائل اپلیکیشنز کو آن کر لیجئے، اور جن کے پاس رسالے ہیں وہ رسالے نکال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ آئیے جناب اب چلتے ہیں انشاءاللہ نعت شریف کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے آئے میرے کلام میں شامل ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ نبیاں دا سردار مدینے امت دا غمخوار مدینے جنوں تکیا دل نہیں رجدا او سونا دربار مدینے ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے چارہ کرو کوئی چارہ لاؤ دن چار مدینے میرا نیازی اے دل کردہ میرا نیازی اے دل کردہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا کرم سے صحبہ مجھے بلاتے آقا کرم سے آقا کرم سے آقا کرم سے صحبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ
गुंबद ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद और मैं गुबार बन कर और मैं गुबार बन कर उस पर निसार होता और मैं गुबार बन कर और मैं गुबार बन कर उस पर निसार होता कि जब गुंबदे खज़रा का नजारा करने तुम निकल जाए मेरा आप की दीवार के पास और मैं गुबार बन कर और मैं गुबार बन कर उस पर निसार होता खाके मदीना होते खाके मदीना होते मैं खाकसार होता वो बेकसों के आका बेकस को गर बुलाते वो बेकसों के आका बेकस को गर बुलाते बेकस घर बुलाते क्यों सबकी ठोकरों पर क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर ख्वार होता क्यों सबकी ठोकरों पर पढ़कर ख्वार होता खाके मदीना होती खाके मदीना होती मैं खाकसार होता तैबा में घर दो गज जमीन होती तैबा में घर मुयस्सर दो गज जमीन होती तैबा में घर मुयस्सर दो गज जमीन होती उनके करीब बसता उनके करीब बसता उनके करीब बसता दिल को करार होता और मिट के खूब लगते मिट्टी मेरे ठिकाने मर मिट के खूब लगते बेटे मेरे ठिकाने मर मिट के खूब लगते मर मिट के खूब लगते बेटे मेरे ठिकाने गर उनकी राह गुजर पर गर उनकी राह गुजर पर मेरा मजार होता गर उनकी राह गुजर पर गर उनकी राह गुजर पर मेरा मजार होता गर उनकी राह गुजर पर मेरा मजार होता मिट्टी न हो बर्बाद बसे मर्ग इलाही जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो मर मिट के खूब लगती मिट्टी
बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा आका, बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, बेचैन दिल को अब तक, बेचैन दिल को अब तक, बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, मगर अब तो इसे आका, मगर अब तो इसे आका नहीं इंतजार होता, मगर अब तो इसे आका, मगर अब तो इसे आका नहीं इंतजार होता। हुजूर ऐसा कोई इंतजार हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। हुजूर जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, मगर अब तो इसे आका, मगर अब तो इसे आका नहीं इंतजार होता। इको तांग मदीने जावन दी, कोई दिल विच हसरत हो नहीं, बस आका तेरी मर्जी साथे कोई जोर नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जान भी वर्गी तोर नहीं, मेरा दिल दा हौसला रख आका दा बुलावेगा, फर की करिए बेसब्री दा, दिल विचों जांदा शोर नहीं, बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, ताजदारे ज़मां मालिक दो जहां, कब तेरे दर पे तेरा गुलाम आएगा, कब मैं देखूंगा गुंबद हरियालियां, कब मदीने से मुझको बयान आएगा, साडे वाले सोनिया निगाहां कब होनियां, दसो मंजूर है दुआवां कब होनियां, डाडा गरीब आका कोल मेरे सद नहीं, उठ के मैं आवां नाल मेरे पर नहीं, तू समझा बुझा के रखा, बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, मगर अब तो इसे आका, मगर अब तो इसे आका नहीं इंतजार होता।
सालिक हुए उनके, वो भी हुए हमारे सालिक हुए उनके, वो भी हुए हमारे सालिक हुए उनके, वो भी हुए हमारे। दिल मुज़तरिब को लेकिन, दिल मुज़तरिब को लेकिन नहीं एतबार होता, खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा होता। बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा। रोज सुनते हैं कोई मदीने जा रहा है, कोई मदीने से तस्वीर भेजता है, कोई वहां की बातें बताता है, दिल तड़प उठता है। आका बेचैन दिल को अब तक समझा बुझा के रखा, मगर अब तो इससे आका नहीं इंतजार होता। हुजूर हम भी आपके गुलाम हैं, हम भी आपके उम्मती हैं, सदलो मदीने आका करो मेहरबानी करो। हुजूर बहुत सी आंखें अश्कबार हैं, कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, पासपोर्ट भी नहीं है, हिसाब करते हैं तो हिसाब बताता है कि बरसों जमा करेंगे तो फिर भी मदीने नहीं पहुंचेंगे, मगर दिल को एक तमन्ना है कि आका गरीबों के भी आका है, आका तो सबके आका है ना। आप तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन हैं और हमें ये बताया गया, हमारा अकीदा भी यही है कि कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे। हुजूर बस एक आपने निगाह करनी है, एक तवज्जो करनी है। हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहें तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, कोई दुनिया की दौलत की खातिर रोता है, कोई दुनिया के मसाइल के लिए रोता है। रुलाती है आशिक को याद मदीना। अल्लाह करे ये आंखें इश्क रसूल में बहती रहें, दिल बेकरार रहे, इस बेकरारी में भी सुकून है। अल्लाह बस हम सबको याद मदीना, इश्क मदीना, सोज़े मदीना और ऐसा हो जाए कि दीदे मदीना भी नसीब फरमाए। बुला लो अपने दर पे अब तो हम खाना बदोशों को, बुला लो अपने दर पे अब तो हम खाना बदोशों को, फिरे कब तक जलीलो खार दर दर बेठिकाने से। हुजूर करम फरमाइए और जल्द खुशखबरी हम सबको अता फरमाइए। तीनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखें और हम सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। 16 नंबर है शेखुपुरा वालों के, 14 नंबर है इस्लामाबाद वालों के, 15 नंबर है रावला कोट वालों के। आइए नाजरीन अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एक नजर इधर भी। बहुत गौर से आपने ये जो नाम है देखने हैं, हो सकता है नाम के साथ कुछ और भी लिखा हो, वो भी गौर से देखिएगा। अब तीनों टीमों से एक एक ही सवाल होगा, तो तीनों टीमों ने निहायत तवज्जो के साथ और बल्कि हाजरीन ने भी बहुत तवज्जो के साथ देखना है। आइए देखते हैं एक नजर इधर भी। फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। जनाब बहुत तेजी से कुछ नाम आए और चले गए। पहला सवाल रावला कोट वालों से, कोई ऐसे बुजुर्ग का नाम बताएं जिनके नाम के साथ जीलानी लगा हुआ था। एक नजर देखना था मगर गौर से देखना था। देखो फिर से
जल्दी करें। सईदुना जुनेद। नहीं जनाब, गलती हो गई है। कोई हैं जो यहाँ हाजरीन में से बताएं? चले हाजरीन से पूछ लें। देखिए इन्होंने कितना गौर से देखा है। कौन सा नाम था जिसके साथ जीलानी लगा हुआ था? ये छोटे बच्चे भी हाथ उठा रहे, अपना नाम बता रहे। अच्छा जी सैयद साहब, वो बच्चों को टॉफीज देनी थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अली जी 9 साल। अच्छा वो नाम तो बताएं जिसके साथ जीलानी लगा हुआ था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ शेख अब्दुल कादिर के साथ तो जीलानी लगता है, मगर यहाँ वो नाम नहीं था। चले वो बच्चों में जो बगदादी टॉफीज भी तकसीम करें इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद शाजील अत्तारी आरिफ वाला से। जी अहमद जिलानी। सैयद अहमद, हजरत अहमद जिलानी। जवाब दुरुस्त दे दिया। इन्हें तोहफा पेश करें जनाब, माशाल्लाह। शेखुपुरा वालों सवाल, एक बुजुर्ग के नाम के साथ कुन्नियत भी थी, वो कुन्नियत बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू मूसा काजिम। नहीं जनाब, इमाम मूसा काजिम नहीं था, अबुल हसन सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस्लामाबाद वालों के पास मौका है मुकाबले में आगे आने का, बराबर आने का। एक बुजुर्ग के नाम के साथ उनके विसाल का महीना भी था। नाम भी बताएं, बुजुर्ग का नाम भी बताएं। वो विसाल का महीना भी बताएं और बुजुर्ग का नाम भी बताएं। महीना भी था, अगर महीना बता दें, नाम नहीं बता सकते, जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इमाम मूसा काजिम। नहीं जनाब, शेख मोहम्मद यूसुफ और महीना था शाबानुल मुअज्जम का। जनाब गलती हो गई है। कमाल यह है कि तीनों टीमों ने जवाब दुरुस्त नहीं दिया है, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। इसका मतलब आखिरी सेगमेंट ये फैसला करेगा कौन सी टीम आज आगे जाती है, कौन सी दो टीमें जुदा होती हैं। और इस सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब तीनों टीमें खड़ी हो जाएं अपनी जगह पर। जी जी जनाब, एक ये सारे से मेरे हाथ में लिफाफे हैं, तो अब आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करें। और साकिब रावला कोट जी, साकिब भाई रावला कोट वालों से सवालात होंगे। 5 सवाल होंगे, सही कहेंगे या गलत कहेंगे। आप इधर आ जाएं बेटा, या यहाँ आ जाएं, ठीक है। चलिए जनाब, आप बैठना चाहें तो बैठ जाएं। सफा और मरवा मदीने शरीफ में है। गलत। मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब आला हजरत के भाई थे। गलत। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार लाहौर में है। गलत। हुरूफ़े मुफरदात 26 नहीं हैं। सही। चेहरा दोना वजू के फराइज में शामिल है। सही। कमाल किया जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। आवला कोट वाले जबरदस्त तरीके से जवाब दिए जनाब। अब बारी है शेखुपुरा के इस्लामी भाई की। जनाब जी, सूरह रहमान को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। सही। वसाइल बख्शिश इमाम अहमद रजा खान का नातिया दीवान नहीं। सही। नमाज के 6 फराइज हैं। गलत। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दिए इन्होंने। अच्छा माइक है ना, वो वाला यूज करें, हैंड माइक यूज करें प्लीज। बिलाल शाह भाई जी, ये लीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की शहादत से मुतालिक मौलाना हसन रजा खान साहब की किताब आईना ए कयामत है। सही। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है। सही। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है। सही। हजरत सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया। हजरत इमाम हुसैन को सही। खुशबू लगाना सुन्नत है। सही। जनाब 5 सही कहे और बिल्कुल सही कहे, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कमाल यह है कि तीनों इस्लामी भाइयों ने पूरे नंबर ले लिए हैं। अब अगले इस्लामी भाई की तरफ चलेंगे जिनका नाम आकाश है। अब रावला कोट के इस्लामी भाई की बारी है। ओहद पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। ग़ज़वा फतह मक्का रमजान मुबारक में हुई। सही। बहार शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। इहयाउल उलूम इमाम आज़म की तसनीफ नहीं है। गलत। तर्जमा कंजुल ईमान इमाम आज़म ने नहीं लिखा। सही। गालिबन 1 या 2 एक गलती कर गए हैं जनाब। अब बारी है अगले इस्लामी भाई की। शाहजेब जी, मैयत के गुस्ल में सिर्फ 2 फराइज हैं।
غلط. लफ्ज कुरान के 4 हरूफ हैं. गलत. पानी पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए. सही. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ नहीं हैं. गलत. हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल है. सही. जनाब देखना ये है कितने सही, और एक गलती इन्होंने भी की है. पहले सबने सही जवाब दिए, अब सब एक एक गलती कर रहे हैं. अब बारी है हमारे इस्लामाबाद के इस्लामी भाई की. लिफाफा पसंद करेंगे जनाब. हुरूफ कलकला का मजमुआ कुतुब जद्दिन है. सही. नमाज की 6 शराइत हैं. सही. सूरह यासीन को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है. गलत. सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है. सही. नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे नहीं हैं. गलत. जनाब देखना ये है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं. इस्लामाबाद वालों को नंबर की जरूरत थी. अब नाज़रीन मुकाबला बड़े जबरदस्त फेस में दाखिल हो गया है. 25 नंबर शेखुपुरा, 24 इस्लामाबाद, 24 रावलाकोट. इन तीनों इस्लामी भाइयों के हाथ में अपनी टीम की कश्ती है. या तो किनारे लगा दें या फिर डबो दें. अब देखना यह है क्या होता है. अब बारी रावलाकोट के इस्लामी भाई की है. जी जनाब दीजिए. रावलाकोट के हसीब की बारी है. हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है. गलत. सिलसिला मदनी मुज़ाकरा बरोज हफ्ते बराह रास्त नसर किया जाता है. सही. हजर अस्वद जब जन्नत से आया सफेद रंग का था. सही. नमाज फजर की 6 रकतें हैं. गलत. सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हैं. सही. 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. हसीब ने अपना काम तो कर दिया है. और अब बारी दीगर इस्लामी भाइयों की है. सूरह फातिहा कुरान पाक के 30वें पारे में नहीं है. सही. हुरूफ यरमलून 5 हैं. जल्दी करें. नियत करना तयम्मुम का फर्ज है. सही. कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है. सही. आबे जमजम खड़े होकर पीना चाहिए. सही. अच्छा जनाब देखना यह है कितने सही जवाब दिए हैं. इन्होंने भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए. अनबिलीवेबल. अब आखिरी इस्लामी भाई हैं और उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है. आइए बेटा अब आपकी बारी है. इनको माइक दीजिएगा. माइक दे दे वो वाला. मदीना माइक दीजिए. चलें आप बैठ के जवाब देना चाहेंगे तो आप बैठ के दे दे अगर आप इजी फील कर रहे हैं. सलाम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है. सही. मुसलमानों का किबला अव्वल खाना काबा नहीं है. सही. बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है. सही. हसनैन करीमैन मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए. सही. मौजूदा माह जमादुल उखरा का महीना है. सही. नहीं जनाब सही नहीं था, ये गलत था. अब देखना एक गलती की है. इसका मतलब ये हुआ 29 नंबर रावलाकोट, 28 नंबर इस्लामाबाद, शेखुपुरा के 30 नंबर. आज का मुकाबला शेखुपुरा वाले जीत गए हैं. उस्कुरुल्लाह. यकीनन दोनों टीमें गमजदा हैं. यहाँ तक पहुँचना भी बड़ी बात है और हम सब दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको जल्दी मदीना मुनव्वरा की हाजिरी अता फरमाए. इस्लामी भाई काफ़ी अश्कबार हैं, दिल गमजदा है. अल्लाह पाक इन्हें मदीना पाक की बार बार हाजिरी अता फरमाए. किस्मत मेरी चमका चमका किस्मत मेरी चमका चमका हमको भी दरे पाक पे बुलवा किस्मत मेरी चमका चमका किस्मत मेरी चमका चमका हमको भीतरे पाक पे बुलवा कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की है ये हकीकत जिन्हें बुला
مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ناظرین ایک بات ہیں. یاد رکھیں، یہ بچے یاد رکھیں، ذہنی آزمائش میں پیچھے رہ گئے تو زندگی ختم نہیں ہو گئی. یہ تو مدینے جانے کا ایک بہانہ تھا. میرے آقا جسے چاہے بلاتے ہیں. آپ کی یہ تڑپ جو ہے نا، یہی آپ انعام لے کے جا رہے ہیں ذہنی آزمائش سے. یہ آنسو ہیں، یہ تڑپ ہے، یہ سوز ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو مدینے پہنچا دے گا. اس تڑپ کو جاری رکھیے گا. اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا خاصہ ہے. سارے اسلامی بڑے کمال کے تھے، مگر ماشاءاللہ شیخو پورا کے ابو بکر بھائی کو انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کریں گے بیسٹ پرفارمنس کا ماشاءاللہ. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اگلا پروگرام، اگلا مقابلہ کس ٹیم کا کس کے ساتھ ہے. عقل و شعور کی آگاہی علم کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اگر موقع ہو مقابلے سے سیکھنے کا تو پھر موقع گوانا درست نہیں. ایسے ہی ہے ایک کوئز پروگرام جس میں ملتے ہیں کئی سوالات کے جوابات. جی ہاں، ذہنی آزمائش سیزن 15، جس میں ہوں گی فیصل آباد اور مانسہرہ کی ٹیم آمنے سامنے. 3 دسمبر 2023 بروز اتوار رات 8:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. ایک سوال رہ گیا آپ سے جو آپ نے اگلے پروگرام سے پہلے جواب دینا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا نام بتائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ کا نام آپ نے میسج کے ذریعے میں بھیجنا ہے جواب اس کا، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو شامل کر لیا جائے گا. آئیے صلوۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائی مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائی مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو. مسلمان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آپ تار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو مہربان ہے. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں. جو مسلمان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.